सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल वेख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। मैं तुहाडे नाल रजिंदर कौर। होर बुलेटिन सब तो पहला गल करांगे अज पंजाब दी किसान जथेबंदियां दी होण वाली मीटिंग दी। हुण तो कुछ समा बाद चंडीगढ़ किसान भवन च ये मीटिंग होण जा रही है। केंद्र नाल गलबात तो पहला किसान जथेबंदियां एकजुट होणगियां ते रणनीति उलीकी जाएगी। हुण तो कुछ समय बाद चंडीगढ़ के किसान भवन 30 किसान जथेबंदियां जुटणगियां अते मंथन शुरू होएगा। 11 बजे मीटिंग शुरू होनी है। कल केंद्र सरकार दे नाल किसानां दी मीटिंग होनी है। कल दिल्ली विच विज्ञान भवन विखे केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र तोमर अते रेल मंत्री पीयूष गोयल दे नाल किसान जथेबंदियां दे आगुआं दी मुलाकात होनी है। लेकिन उस तो पहला किसान जथेबंदियां जुट रहियां ने। अज चंडीगढ़ किसान भवन अते दिल्ली रवाना होने तो पहला रणनीति तैयार की जाएगी। 29 किसान जथेबंदियां तो अंदाज दिए कि केंद्र वालों लिखती सदा मीटिंग लिए भेजा गया सी, जिस तो बाद हुण अज किसान जथेबंदियां चंडीगढ़ पहुंच रहे हैं। नुमाइंदे जड़े ने चंडीगढ़ पहुंच रहे हैं अते कल जड़ी मीटिंग होनी है केंद्र सरकार के नाल, उस तो पहला मंथन किया जाएगा, रणनीति तैयार की जाएगी कि कुछ गलबात करनी है केंद्र सरकार के नुमाइंदियां दे नाल। और इस वेले बड़ी खबर आ रही है, किसान मजदूर संघर्ष कमेटी ने बड़ा फैसला लेंदे केंद्र नाल गलबात दा सद्दा ठुकरा दिता है। कल होने वाली मीटिंग में शामिल नहीं होएगी। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी अक्सर ही वखरा ही अपना आंदोलन चलाती रही है। पिछली बार भी मीटिंग में शामिल नहीं हुई सी कमेटी। केंद्र सरकार ने 29 किसान जथेबंदियां नूं सद्दिया है, जिन्हां विच किसान मजदूर संघर्ष कमेटी भी एक है। हालांकि बाकी किसान जथेबंदियां आज चंडीगढ़ पहुंचणगियां अते अगला फैसला जड़ा है वो लिया जाएगा, रणनीति तैयार की जाएगी। लेकिन किसान मजदूर संघर्ष कमेटी माझे विच लगातार खेती कानूनों के खिलाफ मोर्चा खोलिया है। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी ने काली दिवाली मनाउण दा ऐलान किया होया। सरवंत सिंह पंधेर इहदे आगू अते हुण फैसला लिया है किसान मजदूर संघर्ष कमेटी ने कि केंद्र दे नाल कोई गलबात नहीं की जाएगी। केंद्र दा गलबात दा सद्दा जड़ा है वो ठुकरा दिता गया है। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी वालों लगातार अमृतसर विखे भी धरने ते बैठियां हुई सन, रेल ट्रैकां जाम किए हुए सन। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी ने माझे इलाके विच ज्यादातर इलाकों में ज्यादातर थावां इस कमेटी वालों धरना दिता जा रहा सी। लगातार खेती कानूनों के खिलाफ हुण जदों सद्दा भेजा गया है, केंद्र सरकार ने गलबात लई इस सद्दे नूं ठुकरा ही दिता है, सिरों ही ठुकरा दिता है। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी ने इस दे आगू सरवंत सिंह पंधेर लगातार पुरजोर विरोध करते आ रहे ने। खेती कानूनों का साफ कह दिता सी। हालांकि देवीदासपुरा जिथे जिस ट्रैक पे लगातार डटे हुए सन किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के आगू अते होर जड़े नुमाइंदे ने रेलवे ट्रैक खाली करता सी कि सिर्फ मालगड्डियां चलाण दित्तियां जाणगियां, पैसेंजर ट्रेनां नहीं चलाण दित्तियां जाणगियां। रेलवे ट्रैक खाली करके प्लेटफॉर्म ते आ डटे सी। उस तो बाद प्लेटफॉर्म भी खाली करके बाहर टेंट लगा के उत्थे मोर्चा लगाया होया है। हले भी उत्थे मोर्चा लग्या होया है। लेकिन हुण जदों केंद्र सरकार ने गलबात दा सद्दा दिता है, 29 किसान जथेबंदियां नूं लिखती सद्दा भेजा गया है। लेकिन किसान मजदूर संघर्ष कमेटी ने केंद्र सरकार दे इस सद्दे नूं ठुकरा दिता है। आज किसान जथेबंदियां दी मीटिंग होनी है, जिस विच चंडीगढ़ जड़ी मीटिंग होने जा रही। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के आगू नहीं पहुंचेंगे। मजदूर संघर्ष कमेटी पंजाब वालों जिहड़ा केंद्र सरकार का सद्दा आया वा, उस सद्दे विच लंबी देर रात तक मीटिंग करने तो बाद यह फैसला किया गया भी इस माहौल दे विच सानू इस मीटिंग विच नहीं जाना चाहिए, क्योंकि सद्दे दे विच लिखिया भी पंजाब विच अंदोलन चल रहा। इस करके खेती दीयां समस्या ते असीं गल करना चाहुंदे हां। इहदा मतलब 5 नवंबर नूं कौमी पद्धर ते बहुत बड़ा अंदोलन असीं लड़िया। फिर असीं मन के जाइए भी कल्ला पंजाब च अंदोलन चल रहा, देश दे विच अंदोलन नहीं चल रहा। दूसरा 170 जथेबंदियां 250 तो वध जथेबंदियां दा एक साझा फोरम खड़ा है। उन्हां दीयां कमेटियां बन के भी सामने आ गईयां ते अगे साडे सामने दिल्ली दा बहुत बड़ा घोल भी खड़ा वा। की फिर ਉਹ ਜਿਹੜੀ केंद्र सरकार फुट पाउणा चाहुंदी आ पूरीਆਂ देश ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ना सद के ਉਹ फुट ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ फिर इस रूप ਵਿੱਚ कबूल कर लेना चाहिए।
ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਆ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੱਦਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਖੁਦ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਹੋਰ ਸਿੱਧਾ ਰੁਕ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨਪਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਖਬਰ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਨਪਿੰਦਰ, ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਾਕੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ। ਹੋਰ ਤਰਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਉਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਤਰਕ ਦਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਪੰਦੇਰ। ਔਰ ਅਜੇ ਹੀ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸੱਦਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। देखो बिल्कुल पहला बेशक जिस तरह के हालात बने सब के सामने ने कि उस वेले क्योंकि किसान आगुआं की मंग सी कि मंत्री क्यों मीटिंग नहीं करते, क्यों अफसरां दे नाल मीटिंग रखी गई, इस करके इतराज़ सी, गलबात नहीं हो सकी सी। पर देखो हुण दोबारा सद्दा आया, दो केंद्रीय मंत्री मीटिंग दे विच मौजूद रहणगे ताकि किसानां दे नाल गलबात कीती जा सके। देखो बेशक देखो किसान जथेबंदियां दी अपनी अपनी राय हो सकती है, पर गलबात करनी लाजमी है। दो देशों के अगर जंग भी लगती है तो भी उन्होंने गलबात चलती रही है, गलबात ही हर मसले का हल है। हाँ उस जी गलबात किस नतीजे तक पहुँचती है वो समा दसेगा। इस वेले थोड़ी देर बाद चंडीगढ़ के जी किसान जथेबंदियां ने उन्होंने मीटिंग इस मुद्दे को लैके होनी है कि कल किस तरह रणनीति अपनाई जाए। साडे नाल किसान आगू मौजूद ने, उन्होंने गलबात कर लेने हैं। अज तुहाडी मीटिंग है जी, कल दिल्ली दे विच बुलाया गया किसान जथेबंदियां नूं, किन्ने क आसवंद हो ते की लगदा अज की कुछ चर्चावां हो सकदियां ने? अंबोक सिंह मानसा, प्रेजिडेंट भारतीय किसान यूनियन मानसा। अज साडी किसान जथेबंदियां दी किसान भवन विखे 11 बजे मीटिंग है, जिस विच कल दी मीटिंग संबंधी तय होना है कि वह एजेंडा की होए और की जड़ियाँ हैगियां उहते विचारां करनियां पैणियां। पर जिथों तक सरकार दी मीटिंग दा हवाला है तो उस ते लगदा भी जिहड़ा सरकार है सुधेरद नहीं लगदी। भावें उन्होंने मीटिंग सादी ली पर सुहिरदता नहीं हैगी, क्योंकि पिछले 22 तरीक तो ला के रेलवे ट्रैक किसानों ने खाली किए हुए हैं। इन्हां गल्लां नूं देखते हुए कि किसी किस्म की किसानों नूं मुश्किल ना आवे, किसी किस्म की व्यापारियों नूं मुश्किल ना आवे। किवें कि हुण सर्दी का सीजन शुरू हो गया, हाजरी का समान है, बाहर जाना हुंदा है। लुधियाना की साडी हाजरी की इंडस्ट्री है और खादां का भी मसला है, जां जिहड़ा ना सरहदां ते साडे फौजी बैठे ने उन्हां दे भी राशन सप्लाई का मामला है। तो इन्हां सारियां गल्लां नूं देखदे हुए असीं सरकार की अपील मानते हुए ते असीं अपने तौर पर इस गल नूं सुहिरदता नाल विचारदे हुए रेलों का ट्रैक खाली करते सी। पर सरकार ने उस तो बाद जिद फड़ ली है कि नाल जिहड़ियां हैगियां चढ़ाऊ गड्डियां जिहड़ियां मुसाफर गड्डियां चलाईयां जाण। तो इस तो लगदा कि सरकार है जिहड़ी वो अपना अड़ी वाला वतीरा फड़िया होया, कंडीशनल जिहड़ियां हैगियां शर्तां ला के मतलब मामले नूं उलझा रहीआं ने। इसे संदर्भ दे विच हुण असीं 20 तरीक तक फिर ट्रैक वेले कीते सी कि जिहड़ियां गुड्स गड्डियां जिहड़ियां वो चलाईयां जाण, पर सरकार ने अजे तक वो गड्डियां चलाईयां नहीं। कल दी जिहड़ी मीटिंग होण जा रही है उस मीटिंग दे विच सारियां किसान जथेबंदियां जाणगीਆਂ और उत्थे सारे मुद्दों ते चर्चा होवेगी, चाहे गड्डियां दी गल होवे, चाहे खेती कानून दी गल होवे, या कल दी मीटिंग दा फोकस है जिहड़ा कल्ला खेती कानून रहेगा? नहीं, कल दा जिहड़ी मीटिंग है वह फोकस तो यह सिर्फ रहा खेती कानूनों के उत्ते रहेगा। पर कल्ले खेती कानूनों के नाल नहीं हुंदा, कि नाल जिहड़ियां रिलेटेड कई गल्लां हुंदियां ने, जिवें खेती कानूनों की आड़ च जां कानूनों की आड़ च सरकार ने काले कानून लिआंदे। हुण खेती आर्डीनेंसां दे अंदोलन के आधार दे विच उन्हां ने कंडीशनां लातियां कि असीं गुड्स ट्रेन तां चलावांगे जे तुसीं यात्री गड्डियां नाल चलावाओगे। सो जिहड़ी सरकार दी कंडीशनां ला के जिहड़ा है कोई गलबात वास्ते जिहड़ा माहौल सुखावा नहीं हुंदा। कल दी जिहड़ी मीटिंग है उहदे विच सानूं इह है भी कोई बहुता कुछ निकलण वाला नहीं हैगा, किसी सिੱਟੇ ते पहुंचण वाली नहीं हैगी। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਾਰਮਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਜਾਂ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਹੋਣੀ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੱਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮੀਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦੋਨਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਸਕਦਾ। ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ उसकी शुरुआत कह सकते कि सरकार के नाल जी गलबात की शुरुआत होगी। तो ज़ाहिर तौर पर कल की मीटिंग तो किसानों की होने जा रही है, पर इस मीटिंग तो कोई बहुते आसवंद नहीं है। और मीटिंग दे विच जाण दा भी मुख कारण दस रहे हैं कि जिस तरह के हालात बने हुए हैं पंजाब दे विच रेलां जिहड़ियां बंद ने, हालांकि रेलवे ट्रैक जिहड़े किसान कहते हैं असीं खाली कर दिते, पर केंद्र सरकार ने जिहड़े है नहीं ट्रेनां चलाईयां। जिहड़े साडे सरहदां दे फौजी बैठे ने उन्हां दा समान पहुंचना हुंदा और साडी इंडस्ट्री है जिहड़ी वो प्रभावित हो रही है, किसानां दी खाद नहीं आ पा रही। तो सारे मुद्दों को देखते हुए किसानों ने फैसला किया कि असीं केंद्र दे नाल मीटिंग करन जरूर जावांगे, पर मीटिंग तो पहले ही कोई ज़्यादा पॉजिटिविटी नज़र नहीं आ रही। रजिंदर
ठीक है नविंदर, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਜੁਟ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ, ਮੰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਕੱਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਲਿਖਤੀ ਸੱਦਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ 29 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਹਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਪੰਦੇਰ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਏ। ਫੁੱਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਇਸੇ ਦੇ ਚਲਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਘਮਸਾਨ ਮਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੈ। ਪਰਮਿੰਦਰ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ। दरअसल कल बीजेपी के आगुआ ने कहा सी जदों बिहार विधानसभा चोणां जित हासिल की एनडीए ने अते बीजेपी एक वड्डी पार्टी बन के उभरी, अपनी साथी जेडीयू दे नाल भी अगे निकल गई, 74 सीटां हासिल कीतियां। तां ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਢੀਂਡਸਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। बिहार च बीजेपी चोणां जितन तो बाद पंजाब बीजेपी ने नारा दिता है कि बिहार जितया हुण पंजाब दी वारी है। बाकी पार्टियां नूं किस तरीके नाल देखदी है और की पंजाब च इकल्ले जदों भाजपा चोण लड़ेगी तां असर पंजाब च देखण नूं मिलेगा? ढींडसा साहब, बिहार जीता है, अब पंजाब की वारी है, ये नारा जिहड़ा पंजाब बीजेपी वालों दिता जा रहा है। देखो, बिहार की जिहड़ी स्थिति है, मैं समझदा बीजेपी नूं इहते चिंतन करना चाहिए है भी 1 साल पहला बिहार दे विच 39 लोक सभा दी सीटां जित्ते ते सिर्फ एक सीट जिहड़ी है कांग्रेस नूं मिली सी, राष्ट्रीय जनता दल नूं एक भी सीट नहीं मिली सी। अज वो अध दे विच खड़े आ गए, तो किते ना किते उन्हां नूं जिहड़ा है उन्हां दा वोट बैंक है खुरिया है। की कारण ने, किहड़ियां नीतियां करके खुरिया है, ये चिंतन उन्हां नूं करना पैना है। सो ये कोई मैं समझदा बीजेपी या एनडीए वास्ते कोई खुशी की गल नहीं है जिहड़ी जित हुई है, क्योंकि तो बहुतियां सीटां जिहड़ियां तकरीबन 40 के करीब सीटां 1000 के मार्जन तो घट जित्तियां। सो इन्नी क्लोज जिहड़ा कॉन्टेस्ट सीगा, सो मैं इहनूं कोई बहुत वड्डी जित नहीं मानदा जिस तरीके दे नाल बीजेपी वालों या उन्हां दे लाइज वालों इहनूं कहा जा। लेकिन पंजाब बीजेपी का पूरी भब्बा भार है, वो बेहद खुश है, पटाके जड़े वो चलाए जा रहे और ये कहा जा रहा है कि हुण 117 सीटां ते असीं लड़ांगे भी, जितांगे भी, मुख मंत्री भी साडा होएगा। चलो उन्होंने आपका हक है जो मर्जी दावे करन, पर जमीनी स्थिति पंजाब की सारे नूं पता है। तो जब तक किसानी का मसला जिहड़ा उन्होंने ये बिलों के राही खड़ा किया है, जब तक वह हल नहीं होना बीजेपी का पंजाब दे विच मैं समझदा सरकार तो दूर की गल है, इलैक्शन बारे लड़न बारे भी सोचना उन्होंने लिए बड़ा इशू होएगा। लेकिन पंजाब बीजेपी ये कह रही कि 13 तरीक नूं किसानां नूं सद्दिया गया है और उत्थे सारा मसला हल हो जाएगा, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, असीं किसानां दे नाल खड़े हैं और सारा मसला जिहड़ा वो हल कर देंगे। देखो, जे हल करते हैं तो साडे तो वध खुश होर कौन होगा? असीं तां उन्हां नूं वधाई देवांगे जे वो हल करते हैं, यही तो साडी डिमांड है हुण तक दी। पर जब तक हल नहीं हुंदा उन्ना चिर कुछ भी कहना संभव नहीं। तो चलो इन्ना सानू है भी उन्होंने सद्दिया। मैं एक बेनती जरूर कहांगा भी बीजेपी नूं सेंटर की सरकार नूं बड़े खुले दिल दे नाल ये विचार चर्चा करनी चाहिए है। उन्होंने ये कोई शर्तां ला के भी आ असीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते, एवें नहीं, खुले दिल नाल विचार करन ते जे हल निकलदा है, असीं तां सारी चाहुंदे भी हल निकले, तो जे हल च तो खुश हो के किसान उन्होंने वोट पाउंदे, सानू की इतराज़ है। पर वड्डी गल यह है भी अज तक दा जो हुण तक दा जो बीजेपी का रवैया रहा वो बड़ा नापक्की रहा। तो कोई जो 13 तरीक की मीटिंग है वो तो कोई बहुत वड्डी आस नहीं दिख रही।
ਸੋ ਪਰਮਿੰਦਰ ਢੀਂਡਸਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸ ਕਦਰ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਖੇਮੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ, ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਦਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। तमाम अटकलों ते कियासां दे बावजूद बिहार दे विच धमाकेदार वापसी तो बाद हुण बीजेपी दे हौसले इस कदर बुलंद ने कि पार्टी नूं लगन लग्या है कि इन्हां नतीजियां दा असर सिर्फ बिहार नहीं बल्कि देश दे दूजे सूबियां दी भी सियासत उत्ते दिखेगा। खास तौर ते पंजाब ते जिथे पार्टी पहली बार इकल्ले दम उत्ते चोण मैदान दे विच उतरन दा दावा ठोक रही है। बिहार दे जश्न दे विच डुबी पंजाब बीजेपी तां इह वी मन बैठी है कि नतीजे खेती कानूनां दे उत्ते भी मोहर ने। और ਇਹਦਾ परिणाम ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ किसान बिलों ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ बहुत सारे चर्चावां चल रही सी, बिहार होए चाहे उत्तर प्रदेश होए चाहे मध्य प्रदेश होए, ये परिणामां ने दस्सिया है कि यह जिहड़े बिल सी ये उन्हां दे हित च ने और किसान दे बिना कोई भी चुनाव नहीं जित्तिया जा सकता देश के अंदर। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उन्हां दी आमदन नूं डबल करन लई ये जिहड़े उपराले कीते ने उहदे उत्ते लोकां ने मोहर लगाई। ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿਖਣ ਵਾਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਦੇ ਲਈ ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਲੱਭਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਸਭ ਦਾ ਸਾਥ ਡਰਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਤੀ ਔਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ लोग तुम चांस देंगे। बीजेपी अपने नजरिए नाल नतीजे नूं देखदी है जदों कि विरोधी अपने चश्मे नाल तस्वीर देख रहे ने अते दावा यह है कि बिहार चोणां ने खेतरी पार्टियां दी ताकत दिखा दिती है। ਉਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਪੇਨ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ਼ੂ ਬੇਸਡ ਕੈਂਪੇਨ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਤ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਸਿਰਫ 31 ਸਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੀਜਨਲ ਐਸਪੀਰੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਗਠਬੰਧਨ ਦਾ ਚਰਚਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਲਾਈਅੰਸਸ ਦਾ ਇੱਕ ਇਹਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲਿਆ ਵਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਮਹਾਗਠਬੰਧਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਾਂ ਹਜੇ ਉਦੋਂ ਨਕਾਰਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਵੈਕਿਊਮ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ, ਤੇ ਉਹ ਵੈਕਿਊਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤਕਰੀਬਨ 25-26% ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਲਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। पंजाब दी सियासत हमेशा देश तो वखरी ही चली, इसलिए यह कहना कि बिहार दे नतीजे सीधे तौर दे उत्ते पंजाब दे उत्ते असर पाउणगे शायद थोड़ा जल्दबाजी होवेगी। हाँ, इन्ना जरूर है कि सियासत दे विच नवीं संभावनावां हर समय बनदियां रहिंदियां ने। पठानकोट तो सुखजिंदर दे नाल, चंडीगढ़ तो रोहित बंसल ते पंकज कपाही ते नविंदर बराड़, न्यूज़ 18 पंजाब। और इसी खबर ते ज्यादा जानकारी दे नाल पंकज कपाही मेरे सहयोगी जुड़ चुके ने। पंकज, जदों सुखदेव सिंह ਢੀਂਡਸਾ अकाली दल नूं छड्ड के वख होए, पदम अवार्ड भी उन्हां नूं दिता गया, उस वेले क्या सराइयां चल रही सन कि बीजेपी दी शह ते यह आवाज बुलंद की जा रही है अकाली दल दे भी खिलाफ, लेकिन परमिंदर ਢੀਂਡਸਾ दा यह बयान कि किसानां तो बिना पंजाब विच जितना चोण मैदान च उतरना ही एक वड्डा मुद्दा होएगा पंजाब बीजेपी दे लई, की मायने कड्डे जाण? बिल्कुल, ਜਦੋਂ तक किसानी का मुद्दा हल नहीं होंदा रजिंदर, उदों तक कोई भी सियासी पार्टी जिहड़ी है वो बीजेपी के नाल चलना नहीं चाहेगी। लेकिन किसानी का मसला अगर हल हो जाता, क्योंकि अजे 1 साल तो ज्यादा का समा पिया, और अगर किसानी का मसला भाजपा हल कर लेंदी है, जो बैठक भी सद्दी गई है कल नूं, तां फिर सियासी पार्टियां जिहड़े ने वो नवें समीकरण पंजाब च बनणगे। लेकिन
ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਏਕਲਾ ਚਲੋ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਤਾਂ ਕੀ ਏਕਲਾ ਚਲੋ ਦੀ ਨੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਕੀ ਇਕੱਲਿਆਂ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਚੋਣ ਲੜੇਗੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਈ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਸਮੀਕਰਨ ਬੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ 2022 ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਠੀਕ ਪੰਕਜ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਨ ਜਦੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਖੇਮੇ ਵਿੱਚ ਜਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ। ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢੋਲ ਨਗਾੜੇ ਵਜੇ ਅਤੇ ਮਿਠਾਈਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਖਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਾਰੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿੱਤਾਂਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਿੱਤਲ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਇਹ ਮੁਹਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਮੁਹਰ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪਰਮਿੰਦਰ ਢੀਂਡਸਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਚੋਣ ਲੜਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਬੀਜੇਪੀ। ਖਬਰਾਂ ਹਾਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਨੋ ਐਂਟਰੀ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਪੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚੋਰੀਆਂ ਲੁਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਕ ਸਾਫ਼ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਵੀ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਥਿਤ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਘੁਟਾਲੇ ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਹਥਿਆਰ ਨੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਪਸ ਲਈ ਹੈ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਤੇ ਸੱਚ ਲੁਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਰਾਹ ਰੋਕਿਆ ਹੈ। ਰੇਤ ਦਾ ਮਾਫੀਏ ਦਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫੈਸਲਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਧਰਮ ਸੋਧ ਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਫੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੰਡ ਦੇਣਾ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈਣੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਲਿੰਕ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 40 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ। ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀਬੀਆਈ ਵਰਤਦੀ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਰਾਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਰੋਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਆ ਬਣਿਆ ਸਟੈਪ ਟੂ ਸਟੈਪ। ਆ ਇੱਥੇ ਇਹਦਾ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਇਹਦਾ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਇਹਦਾ ਸਿਸਟਮ ਆ। ਆਪਣੇ ਰਾਈਟ ਜਿਹਦੇ ਰਾਈਟ, ਡੀਸੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਬਲਾਕ ਅਫਸਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰਾਈਟ ਹੈ। ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਡੀਸੀ ਬਲਾਕ ਅਫਸਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੁੱਛੇਗਾ ਵੀ ਭਾਈ ਤੇਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ, ਇਹ ਦੱਸ, ਇਹਦਾ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਟੱਕਰ ਲੈਣ ਦਾ ਦਮ ਭਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਬਾਦਲ ਨੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟਿਆ ਤੇ ਕੁੱਟਿਆ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਕਿਤੇ ਲੱਗਦੇ ਨਹੀਂ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਤੇਰੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲੜੂਗਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਓਪਨ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਕਿ ਲੜੋਗੇ? ਲੜੂਗਾ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜੂਗਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਲੜਨਗੇ। ਹਾਂ, ਪਾਰਟੀ ਲੜਾਈ ਲੜੂਗਾ। ਧੰਨ ਭਾਗ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੜਦੇ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਧਾਈ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਬੜੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਲੀਡਰ, ਫਿਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਇੰਨਾ ਤਕੜਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। 8 ਗੈਰ ਬੀਜੇਪੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵੀ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਸੀਬੀਆਈ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਖੋਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਨਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਖਬਰ। ਬਰੌਦਾ ਹਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀਐਮ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜੇਜੇਪੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੋਟ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਵੋਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ। ਸੀਐਮ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਈ। ਯੋਗੇਸ਼ਵਰ ਦੱਤ ਨੂੰ 50,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟ ਮਿਲੇ। ਜੇਜੇਪੀ ਦਾ ਵੋਟ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਨਤੀਜੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਣੇ ਸੀ। और की कुछ क्या क्या हरियाणा के मुख्यमंत्री ਅਤੇ डिप्टी सीएम ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। हम हार कर भी जीते हैं और उसका सीधा संकेत मेरा यह है कि आज तक हमें उस सीट पर किसी भी चुनाव में, चाहे विधानसभा का रहा हो चाहे लोकसभा का रहा हो, 50,000 से पार कभी वोट नहीं मिले थे। इस बार 50,000 से ज़्यादा हमको वोट मिले हैं, जबकि कांग्रेस जीतने के बाद भी 6,000 वोट उन्होंने पिछले चुनाव से लूज़ किए हैं। लेकिन जैसे मार्जिन कम हुआ है उसमें हमारा कार्यकर्ता, हमारी पार्टी वो पूरे उत्साह में है कि हमने हर बार से जितने वोट आते हैं सबसे ज़्यादा इस बार 50 से ज़्यादा वोट लिए हैं। अगर पूरा मिलता तो हमारे वोट 80,000 के आसपास हो जाते, 70-75,000 के आसपास हो जाते। तो स्वाभाविक है कि जब थोड़ी बहुत पोलराइजेशन होती है तो वोट इधर से उधर जाते हैं, क्योंकि अब एक पार्टी जिनको पूरे वोट मिलते हैं बाद में उनके कहने पर सब ट्रांसफर होते हैं, ऐसा कभी भी नहीं होता। ना किसी कैंडिडेट के कहने पर होते हैं, ना पार्टी के कहने पर होते हैं। कुछ लाभ जरूर मिलता है। पिछली बार हमको 37,000 वोट मिले थे, इस बार 50-55,000 मिले हैं। आखिर दूसरी पार्टियों को जो वोट बड़ा अच्छा चुनाव रहा। बधाई देता हूँ इंदुराज को, जनमत उनके पक्ष में। योगेश्वर ने बहुत अच्छी लड़ाई लड़ी। दोनों संगठनों के कार्यकर्ताओं ने मिलकर 50,000 से ज़्यादा वोट बड़ौदा कॉन्स्टिट्यूंसी में लिए हैं। ये जनता का प्यार है। बिल्कुल जो गठबंधन की सोच थी उस सोच के प्रति वोटर टर्नआउट उस प्रतिशत तक नहीं पहुंचा। हम उम्मीद कर रहे थे कि 60,000 प्लस गठबंधन को वोट मिले, 50,000 क्रॉस। अगर हम और मेहनत करेंगे, दोनों संगठन के साथी और काम करेंगे, उम्मीद करते हैं आने वाले समय में इसको ऐतिहासिक जीत की ओर लेकर। जेजेपी का वोट ट्रांसफर हुआ बीजेपी को, इसको लेके तरह तरह की बातें हो रही हैं। इसका वोट किसको ट्रांसफर हुआ ये तो आप सबको भी पता है। ਹੋਰ ਖਬਰ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ जुड़ चुके हैं। मनोज, मुख्यमंत्री ये कहते नजर आए 70-80 हजार वोट हम हासिल कर लेते अगर जेजेपी का साथ मिलता, अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने ये कहा। दूसरी तरफ दुष्यंत चौटाला ये कहते नजर आए कि बेहतर प्रदर्शन रहा। एक तरफ खुद मुख्यमंत्री भी ये कहते रहे कि कभी भी ये सीट वो जीत नहीं पाए। अब हार के बाद एक दूसरे के आमने सामने आ चुके हैं बीजेपी और जेजेपी। देखिए राजेंद्र, बिल्कुल जो बड़ौदा उपचुनाव का रिजल्ट आया उसके बाद जाहिर सी बात है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल और पूरी भाजपा ने इसका मंथन किया होगा, इसका विश्लेषण जरूर किया होगा और उसमें ये विश्लेषण में जो चीज़ें निकल कर आई होंगी उसके आधार पर मुख्यमंत्री ने कहा है। उन्होंने सीधे तौर पर ये कहा कि अगर जननायक जनता पार्टी का पूरा वोट बीजेपी को मिलता तो फिर 70 से 80 हज़ार वोट उनके होने चाहिए, तो बहुत आराम से वो चुनाव जीत जाते। इसका मतलब ये हुआ कि मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जसपा का पूरा वोट उनको ट्रांसफर नहीं हुआ। हालांकि मुख्यमंत्री ने संतुलन बनाते हुए अपने बयान में फिर ये कहा कि किसी के कहने पर अचानक वोट ट्रांसफर होता भी नहीं है, ना कोई पार्टी ना कोई व्यक्ति ऐसा कर सकता है, लेकिन कुछ लाभ जरूर हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं भाजपा के मन में ये टीस जरूर है कि जेजेपी का पूरा वोट उनके पास नहीं आया और 70-80 हज़ार का जो आंकड़ा मुख्यमंत्री कह रहे हैं, हालांकि पिछले बार के वोट अगर मिला दिए जाएं तो 27,000 जसपा के वोट थे और 32,000 बीजेपी के वोट थे। ये आंकड़ा करीब 60,000 के आसपास होता है, लेकिन मुख्यमंत्री को उम्मीद थी कि इससे ज़्यादा वोट मिलेंगे, ऐसा नहीं हुआ और योगेश्वर दत्त करीब 10,000 से चुनाव हार गए। और जहाँ तक दुष्यंत चौटाला की बात है, वो जाहिर सी बात है अपनी पार्टी को डिफेंड करेंगे, कोशिश उनकी तरफ से भी की गई। बड़े नेता तमाम उनके वहाँ खुद मौजूद रहे, दुष्यंत चौटाला खुद वहाँ पर मौजूद रहे, दिग्विजय चौटाला, अजय चौटाला, तमाम लोगों ने वहाँ पर प्रचार प्रसार किया। लेकिन बड़ी बात यह है कि दो पार्टियां मिलकर भी एक उपचुनाव नहीं जीता पाई, तो ये सोचने का विषय तो गठबंधन सरकार के लिए है ही। जी
ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਪਟਾਕਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਪਟਾਕੇ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੋਟ ਈਸੇ ਖਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਪਟਾਕੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਪਟਾਕੇ ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੋਂ ਹੋਟਲ ਦੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਤੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੋਟਲ ਕੋਲ ਪਟਾਕੇ ਵੇਚਣ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦਾ। ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਦਰਅਸਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬੇਸਮੈਂਟ ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬੇਸਮੈਂਟ ਤੋਂ ਇਹ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਖੀਰਾ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਟਾਕੇ ਵੇਚਣ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਰ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਟਲਸ ਵਿੱਚ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਿੱਚ तमाम ਲੋਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣ, ਔਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਮਿਲੀ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਕੋਟ ਈਸੇ ਖਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਐਮ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਹੈ, ਉਸੇ ਗਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਗਡਾਊਨ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟਾਕੇ ਰੱਖੇ। ਉਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਨਾਇਬ ਸੀਨੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਗਡਾਊਨ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰਾ ਪਟਾਕੇ ਕਢਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਇੱਥੇ ਮਿਲਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਓਨਰ ਆ, ਜੋ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਆਪਣਾ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਮਲਹੋਤਰਾ, ਸੁਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਮਲਹੋਤਰਾ ਅਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਆਪ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ। ਸੁਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਮਲਹੋਤਰਾ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੱਤਾ, ਬਟ ਇਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸੇਲ ਦਾ, ਸਟੋਰੇਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫੇਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ, ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲੀਗਲ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਪਟਾਕੇ ਰੱਖੇ ਆ। ਸਰ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਫਆਈਆਰ ਲੌਂਚ ਕਰਕੇ ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਧਰ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਪਟਾਕਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਥਾਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਟੋਰ ਕੀਤੇ ਪਟਾਕੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੀਵਾਲੀ ਮੌਕੇ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪਟਾਕਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਟਾਕੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਰਕਾਰ ਕਾਫੀ ਸਖਤ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਭਰ 'ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਥਾਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪਟਾਕੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪੈੜ ਵੀ ਨੱਪੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦਾ ਸਟਾਕ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਮਲੋਹ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਿੰਡ ਕਾਨਪੁਰਾ ਨੇੜੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਗੋਦਾਮ ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਸਟਾਕ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੋਦਾਮ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸ਼ੱਕ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕਈ ਹੋਰ ਗੋਦਾਮ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਸਐਚਓ ਅਮਲੋਹ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੰਨੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਡੰਪ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਖੰਨੇ ਦੇ ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਾਨਪੁਰਾ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਪਟਾਕੇ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਜੋ ਇਸ ਸਟੋਰੇਜ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਗੈਰਾ ਨਾ ਦਿਖਾ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰੈਸਟ ਪਾਈ। ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦਾ ਸਟਾਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਹਾਦਸੇ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੰਦ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਲਾਲਚ 'ਚ ਲੋਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੂਕਦੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਜਸਬੀਰ, ਅਮਲੋਹ ਤੋਂ ਗੁਰਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਗੋਦਾਮ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਖੀਰਾ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਪਟਾਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਿੱਧਾ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੋਗਾ ਤੋਂ। ਦੀਪਕ ਸਿੰਘਲਾ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਦੀਪਕ, ਖਬਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਜਿਸ ਸੁਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਸੀ, ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਟਾਕੇ ਸਟੋਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕੋਈ? ਦੇਖੋ ਰਜਿੰਦਰ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਕਰੀਏ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਸੀਗਾ। ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ
ਪਟਾਕਿਆਂ ਤੇ ਖਾਸ ਨਜ਼ਰ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਟਾਕੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਟਾਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹੁਣ ਮੋਗਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਖੜੇ ਹਾਂ ਮੋਗਾ ਦੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਬਾਈਪਾਸ ਤੇ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਟਾਕੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਟਾਲ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪਟਾਕੇ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪਟਾਕੇ ਖਰੀਦਣ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਕੋਟੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੋਟੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਟਾਕੇ ਸਟੋਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਕਾਫੀ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਟਾਕੇ ਸਟੋਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੇਚਣ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਔਰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਪਟਾਕੇ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਟਾਕੇ ਸਟੋਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਤਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ MC ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਾਰਸ਼ਦ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਤਾਲੁਕ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿਸੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਹੁਦਾ ਹਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਹੁਦਾ ਕਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਹੁਣ ਕੋਟੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟਾਕੇ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ SP ਦਾ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, SP ਜਗਤਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਟਾਕੇ ਸਟੋਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਲਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਵੇਚਣ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਧਰਮਕੋਟ ਕਿਸੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਟੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਗੋਦਾਮ ਵਿੱਚ ਪਟਾਕੇ ਜਦੋਂ ਸਟੋਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੋਗਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪਟਾਕੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਥਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਟਾਖਾ ਵਪਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਪਟਾਖਾ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰੀਨ ਪਟਾਖਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਵਿਕਰੀ ਹੋਣ ਦੀ? ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਟਾਕੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੀਨ ਪਟਾਕੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਰਜਿੰਦਰ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਪਟਾਕੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਗ੍ਰੀਨ ਪਟਾਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਟਾਕੇ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੀਵਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਮੰਦੀ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਪਟਾਕੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੀਨ ਪਟਾਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਟਾਕੇ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਟਾਕੇ ਵੇਚਣ ਲਈ। ਅਗਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਪਟਾਕੇ ਵੇਚੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਕੁਝ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਟਾਕੇ ਲਗਾਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਪਟਾਕੇ ਲਗਾਏ ਗ੍ਰੀਨ ਪਟਾਕੇ ਆ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਮਿਕਸ ਪਟਾਕੇ ਆ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗ੍ਰੀਨ ਪਟਾਕੇ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬੈਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੱਲ ਦੱਸ ਗਏ ਸੀਗੇ ਵੀ 2-4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੈਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪਟਾਕੇ ਅਲਾਉਡ ਹੈ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਚ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਰਹੇ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੈਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਵੇਂ ਵਿਸ਼ਾਨ ਵਾਲੀ ਲੜੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਕਿ 에ਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਮੋਗਾ ਦਾ, ਕਿ ਚੰਗਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ? ਔਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਮੁਨਾਫਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ? ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਫੈਸਲੇ ਬਦਲੇ ਗਏ ਲਗਾਤਾਰ NGT ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਈ? ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, NGT ਨੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 2 ਘੰਟੇ ਪਟਾਕੇ ਚੱਲਣਗੇ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਪਟਾਕੇ ਕਿੰਨੇ ਵਿਕ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਸਰ ਉਮੀਦ ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਪਟਾਕੇ ਪੂਰੇ ਵਿਕਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਟਾਈਪ ਤੋਂ ਪਿਛਲਾ ਟਾਈਮ ਨਿਕਲਿਆ ਆ, ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਤੜਿਆ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਹਰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਆ ਵੀ 2 ਘੰਟੇ 'ਚ ਹੀ ਸਾਰੇ ਪਟਾਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਲਾਣੇ ਆ ਚੱਲ ਜਾਣਗੇ। ਕਰੋਨਾ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 에ਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਠੀਕ ਹੈ ਦੀਪਕ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੋ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਗੋਦਾਮ ਵਿੱਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਖੀਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ। ਕੱਲ ਇੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸ਼ਰੇਆਮ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੇ, ਪਟਾਖਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਥੋੜੀ ਜੀ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਹੈ NGT ਵੱਲੋਂ ਵੀ, ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਪਟਾਕੇ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋਏਗਾ। इधर चंडीगढ़ विच पटाखियां दी पाबंदी ते सस्पेंस बरकरार है। हाई कोर्ट ने प्रशासन नूं फैसला रिव्यू करन लई कहा है। NGT दे हुक्मां मुताबिक प्रशासन यह फैसला रिव्यू कर सकती है। पटाखियां ते पाबंदी नूं हाई कोर्ट विच दरअसल चुनौती दी गई है। क्रैकर डीलर एसोसीएशन ने हाई कोर्ट दा रुख कीता सी। सुनवाई दौरान कोर्ट विच पटीशनकर्ता ने कहा कि चंडीगढ़ दी एयर क्वालिटी गुड अते मॉडरेट है, जिस कारण NGT दे गाइडलाइंस के मुताबिक चंडीगढ़ में पटाखे चलाए जा सकते हैं। पर चंडीगढ़ प्रशासन ने NGT के हुक्मां की पालना ही नहीं की। पटीशनकर्ता मुताबिक ट्राई सिटी मोहाली और पंचकूला दोवां थावां ते पटाखियां की बिक्री और खरीद
ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹੀ ਇਹ ਬੈਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਟਾਖਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ, ਦੀਵਾਲੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪਠਾਨਕੋਟ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਖਤੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਸ਼ੱਕੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਆਪਣੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅਣਸੁਖਾਵੀ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰੇ। ਬਹੁਤ ਕਮ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਹੀਕਲ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ उसका आई कार्ड भी जो भी है प्रूफ हो लिखे जा रहे हैं। जो कोई शक्की आंदा उसको पुछगिछ की जा रही है। हाँ जी, हर व्यक्ति जो शक्की लगता उन्होंने पुछगिछ करते हैं, कितों आए की काम करते, सारा पुछगिछ की जाती है। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਵਾਰ ਗ੍ਰੀਨ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗ੍ਰੀਨ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦਾ ਇਸ ਵਾਰ ਸਟਾਕ ਮੰਗਵਾਇਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2020 ਇਸ ਵਾਰ ਕਾਫੀ ਬੋਰਿੰਗ ਰਿਹਾ। ਕੋਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਸਨ। ਦੀਵਾਲੀ ਆਉਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਮੁੜ ਰੌਣਕ ਪਰਤ ਆਈ ਹੈ, ਪਰ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿਣ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਨਜੀਟੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਸਖਤ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਐਨਸੀਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਟਾਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਯੂਸ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੇ ਸਟਾਲ ਸੱਜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰਹਿਤ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਗ੍ਰੀਨ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਟ੍ਰੈਂਡ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰੀਨ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦਾ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਸਟਾਕ ਮੰਗਵਾਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਹੀ ਡਿਮਾਂਡ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਗਿਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਗ੍ਰੀਨ ਪਟਾਕੇ ਜਿਵੇਂ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਹਿੰਦੇ। ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਆ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣੇ ਆਏ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਏ ਜਾਣੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਏ ਗ੍ਰੀਨ ਪਟਾਕੇ ਚੱਲਨੇ, ਦੂਸਰੇ ਚੱਲਨੇ, ਦੂਸਰੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਟੋਟਲ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਜੀ? ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਜੀ। ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਦਾ ਤੇ ਨਾਮ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਾਤਰ 9 ਮਾਤਰ ਤੇ ਨਿਕਲਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਰੇਟ 'ਚ ਵੀ ਫਰਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦਾ? ਨਹੀਂ, ਰੇਟ ਮਿਨੀਮਮ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ, 2-4 ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ, ਬਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਮਨਾਓ, ਪਰ ਗ੍ਰੀਨ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਟਾਕਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੇहद ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18। और दिवाली के त्योहार के मद्देनजर अमृतसर के वल्ला थाने के मुखी ने सख्त हिदायतां समेत एक बेनती पत्र थाने के बाहर लगा दिता है। की लिखा गया है इस बेनती पत्र विच, इस रिपोर्ट के जरिए वेखो। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵੱਲਾ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗੇਟ ਤੇ ਲੱਗੇ ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਪੀਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਦੀਵਾਲੀ ਮੌਕੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਗਿਫਟ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਵਾਕਈ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਥਾਣੇ ਗਿਫਟ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਵਿਖਾਵੇ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਬਹੁਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਰਾਜੀ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਰਾਜੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ 14 ਸਾਲ ਦਾ ਬਨਵਾਸ ਕੱਟ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਉਸ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੀਪਮਾਲਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਕਵਾਬਾਂ ਤੇ ਗਿਫਟਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਸ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਨਤੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਨਾਥ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਓ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਪਿਛੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਕੋ ਖਾਣ ਨੂੰ 2 ਟਾਈਮ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਕਾਇਦਾ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਗਿਫਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗਿਫਟ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਤਾਂ ਸੰਤਰੀ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਗਿਫਟ ਦੇਣਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵਿਆਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਘਰ ਗਿਫਟ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਜਬ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਹੈ, ਜੇ ਸੰਤਰੀ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਬੰਦਾ ਗਿਫਟ ਪੈਕ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਸੰਤਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਿਖੂੰਗਾ ਮੈਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗਲਤ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਥਾਣਾ
ਇੰਚਾਰਜ ਦਾ ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦਾਂ ਲਈ ਥਾਣੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੰਗਰ ਵੀ ਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਉਹੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਖੁਦ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦਾਂ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ ਨਿਊਜ਼ 18। ਸੋ ਹਰ ਪਾਸੇ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ, ਰੌਣਕਾਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਕੁੱਲੂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਵਿਆਂਗ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਲਈ ਰੰਗ ਬਿਰੰਗੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਕੈਂਡਲ ਅਤੇ ਦੀਵੇ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਚਹਿਲ ਪਹਿਲ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਕੁੱਲੂ ਦੇ ਨਵ ਚੇਤਨਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੀਵਾਲੀ ਲਈ ਰੰਗ ਬਿਰੰਗੇ ਦੀਵੇ ਤੇ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬੱਚੇ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਨ ਲਈ ਦੀਵੇ, ਗ੍ਰੀਟਿੰਗ ਕਾਰਡਸ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਟਾਲ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਖਰੀਦ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। बच्चों का ये कार्य देखकर, जो ये कैंडल्स बना रहे हैं दीपावली के लिए, मन बहुत ही प्रसन्न हुआ देखकर। जिस प्रकार के ये डिज़ाइन बना रहे हैं, ये अलग अलग रंग बिरंगी जो मोमबत्तियाँ बना रहे हैं, मतलब ये अविश्वसनीय एक चीज़ है जो देख के मतलब आंखों को विश्वास नहीं होता है कि ये बच्चे ऐसी चीज़ें बनाने में सक्षम हैं। और इन बच्चों ने ये जो कार्य किया है ये बहुत ही प्रशंसनीय है। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਦੀਵੇ ਤੇ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀਆਂ ਨੇ ਦਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ये लॉकडाउन, हम मोमबत्तियाँ लॉकडाउन के कारण बना रहे हैं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, जबकि ये मोमबत्तियाँ वगैरह दिवाली के लिए हम तैयार कर रहे हैं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे स्कूल में जो है 15 बच्चे जो है वोकेशनल ट्रेनिंग ले रहे हैं। आजकल जो ऐसे दिवाली आने वाली है तो बच्चे तरह तरह की कैंडल और दिए जो है बना रहे हैं और इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। मतलब काफ़ी टाइप की जो है वो कैंडल्स बना रहे हैं। मेरा सबसे अनुरोध रहेगा कुल्लू वासियों से कि इन बच्चों की जो कैंडल्स है वो ज़्यादा से ज़्यादा लें। दिव्यांग बच्चे नवे तरीके दे दीवे ते मोमबत्तियां बना के आत्मनिर्भर बनन दा सुनेहा दे रहे ने। लोकां नूं भी चाहीदा है कि ये प्रोडक्ट दिवाली लई खरीद के बच्चियां दा आत्म विश्वास वधाउणा चाहीदा है। कुल्लू तो तुलसी भारती, न्यूज़ 18। ਹੁਣ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਨੇ 30% ਸਿਲੇਬਸ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਿਲੇਬਸ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਤੇ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਸਕੂਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਰਹੇ। ਅਜੇ ਵੀ ਸੂਬੇ 'ਚ ਸਿਰਫ 9ਵੀਂ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਤੱਕ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਿਲੇਬਸ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਚੁਣੌਤੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 30% ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ 2021 ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੀਐਸਸੀਬੀ ਦੇ ਸਕੂਲ ਸਿਲੇਬਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੇ ਤੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਸਿਲੇਬਸ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਹਾਈ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾ ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਠੀਕ ਵਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਸੀ। 5-6 ਘੰਟੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਆਨਲਾਈਨ ਸਟੱਡੀ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਮੁੱਕੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਸਕੂਲ ਜਾ ਸਕੀਏ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 100% ਸਿਲੇਬਸ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਲਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 30% ਸਿਲੇਬਸ ਘਟਾਤਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਛੇਤੀ ਵਾਇਰਸ ਖਤਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਜਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਸਟੱਡੀ ਏਡੀ ਵਧੀਆ ਸਟੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਧੇ ਪੌਣੇ ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਸਟੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਸਿਲੇਬਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 30% ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੋ ਗਿਆ ਥੋੜਾ ਬੋਝ ਘੱਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ, ਨਾਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਕਲਾਸ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੁਣ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਵੀ ਖੁੱਲ ਗਏ, ਨਾਲੇ ਥੋੜਾ ਸਿਲੇਬਸ ਹੀ ਘਟਵਾਤਾ ਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਰਿਲੈਕਸ ਫੀਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਘਰ ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇੱਦਾਂ, ਹੁਣ ਸਕੂਲ ਆਏ ਆ, ਮੈਮ ਨੇ ਸਿਲੇਬਸ ਘਟਵਾਤਾ, ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੀਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਸਿਲੇਬਸ ਵੀ ਘਟ ਗਿਆ ਵਧੀਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਘਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਬੋਝ ਸੀਗਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਿਲੇਬਸ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬੋਝ ਸੀਗਾ? ਬਹੁਤ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸਕੂਲ ਹੁੰਦੀ। ਕਿਵੇਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੇ ਸੀ ਫਿਰ ਘਰੇ? ਮੈਨੇਜ ਕਈ ਵਾਰ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੋਂ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਮ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋਵੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਪਛੜੇ ਸਿਲੇਬਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹੀ ਇੱਕ ਢੁਕਵਾਂ ਬਦਲ ਸੀ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ।